دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آدھی رات ہو چکی تھی، خاموشی کا راج تھا، پورا شہر نیند کی آغوش میں تھا، مگر وہ جاگ رہا تھا، سجدے میں گرا، زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کے آنسو جائے نماز کو بھگو چکے تھے، دل میں ایک طوفان برپا تھا، لفظ لبوں پر آتے مگر درد اتنا تھا کہ زبان ساتھ نہ دیتی۔ یا اللہ کیوں؟ وہ بس یہی کہہ سکا۔ وہ لڑکی، وہی لڑکی جس سے اس نے سچے دل سے محبت کی تھی، جس کی مسکراہٹ پر وہ سب کچھ وار دینے کو تیار تھا، وہ اس کی آنکھوں کے سامنے کسی اور کی ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں خواب تھے مگر وہ خواب کسی اور کے نام کے تھے۔ وہ صرف دیکھتا رہا، ٹوٹتا رہا، بکھرتا رہا، اور اب یہاں سجدے میں گرا، تنہا، ٹوٹا ہوا، صرف اللہ سے اپنا دکھ بانٹ رہا تھا۔ اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، نہ خواب، نہ امید، نہ وہ لڑکی۔ آدھی رات کی سیاہی میں وہ سجدے میں گرا ہوا تھا، ہچکیوں سے اس کا سینہ لرز رہا تھا، لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ یا اللہ، آنسو اس کے چہرے سے ٹپک ٹپک کر جائے نماز کو بھیگتے جا رہے تھے۔ وہ خالی ہو چکا تھا، اندر سے جیسے سب کچھ نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس کے پاس تھا ہی کیا، بس وہ تھی جسے وہ کھو چکا تھا، وہی تھی جو اس کی زندگی کا مرکز تھی، اس کے لفظوں کا مفہوم، دعاؤں کا مقصد، مگر اب وہ کسی اور کی ہو گئی تھی۔ وہ اکیلا تھا، بہت اکیلا، کمرے میں سناٹا تھا، دل میں قیامت اور آنکھوں میں صرف ایک تصویر اس کی۔ وقت جیسے تھم چکا تھا اور وہ سجدے میں گناہوں کا نہیں، محبت کے بچھڑنے کا کفارہ دے رہا تھا۔ نماز ختم ہوئی مگر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو نہ تھمے۔ وہ اٹھا، جائے نماز کو طے کیا اور کمرے کے کونے میں رکھی ہوئی پرانے البم کی طرف بڑھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے مگر دل اس سے زیادہ کانپ رہا تھا۔ اس نے البم کھولا، پہلا صفحہ، وہی تصویر جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کھینچی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اور اس کی تصویر پر وہ ارحم نے خود لکھا تھا، تم اگر کبھی چھوڑ گئی تو میں مر نہیں جاؤں گا مگر زندہ بھی نہیں رہوں گا۔ اس نے وہ الفاظ خود لکھے تھے، آج وہ لفظ حقیقت بن چکے تھے۔ وہ زندہ تھا مگر جیسے جینے کا جواز ہی ختم ہو چکا تھا۔ کھڑکی کے پار چاندنی پھیل رہی تھی مگر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ کیسے وہ ہر رات اس کی خوشی کی دعا کرتا تھا، مگر آج اس کی خوشی میں خود کو کھو دینا کتنا اذیت ناک تھا۔ کیا میری محبت اتنی کمزور تھی؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، مگر کوئی جواب نہ آیا، صرف خاموشی تھی، اکیلا پن اور وہ درد جو لفظوں سے پرے تھا۔ عرش سے گھسیٹ رہا تھا اور وہ اپنے قدم پیچھے کو لے رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، اپنی بکواس بند رکھو، عرش دھاڑا تھا، مجھے نہیں جانا، چھوڑو۔ وہ کتنا خوفناک ہے، تمہیں اپنی حد میں رہنا چاہیے تھا اور میرے بھائی سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں رحم نہیں کھاتا، اگر تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی بھی ہوتی تو پھر بھی میں یہی کرتا۔ بہت پیار ہے مجھے اپنے بھائی سے۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے وولف کے پنجرے میں لے کر گیا تھا۔ وہ ڈر کر عرش کے پیچھے چھپی تھی۔ عرش نے سختی سے اس کا بازو پکڑے وولف کے سامنے کیا تھا۔ عرش نہیں، وہ پیچھے ہو رہی تھی، لیکن عرش نے اسے سختی سے پکڑ کر وولف کے سامنے کھڑا کیا ہوا تھا۔ مون لائٹ، آج رات میرے وولف کے ساتھ گزارو، قسم سے بہت مزہ آتا ہے اس کے ساتھ۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکا سرگوشی کرتا بولا تھا، نہیں مجھے نہیں رہنا۔ عرش نے اسے چھوڑا تھا۔ عرش نہیں، پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔
तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो डरते हुए बोली थी। बाय मूनलाइट एंजॉय। अर्श ने पिंजरे का दरवाजा बंद किया था। अर्श नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये भेड़िया है, मैंने सिर्फ आवाज सुनी थी इसकी। नहीं, वो डरते हुए पीछे हो रही थी और वॉल्फ उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। मूनलाइट, अब तुम्हारी किस्मत खराब है। ये कहूँ या तुम्हारी जुबान की वजह से तुम यहाँ हो, ये कहूँ समझ नहीं आ रहा। अर्श, वो रोते हुए बोली थी। बाय मूनलाइट, अगर बच गई तो सुबह मुलाकात होगी और ना बची तो वो हंसा था, फिर मुझे बहुत अफसोस होगा। बाय। अर्श वापस बढ़ा था। अर्श रुको, अर्श नहीं, अर्श, वो चिल्ला रही थी लेकिन वो चला गया था। वॉल्फ दुआ की तरफ कदम ले रहा था और वो पीछे की तरफ। अर्श, वो फिर से चिल्लाई थी लेकिन वो तो कब का चला गया था। दुआ उसकी आंखें देख मजीद खौफज़दा हुई थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी और इस बार भेड़िया इतनी जोर से हुर्राया था कि वो कांप कर रह गई थी। वो बिल्कुल उसके करीब खड़ा था और वो पिंजरे से लगी थी। दूर रहो, वो रो रही थी, चीख रही थी लेकिन वो उसे छोड़ गया था। भेड़िए ने अपना पंजा उठाया था और वो मजीद चीखी थी। अर्श कमरे में गया था और सुकून से बेड पर सो गया था। सारी रात ऐसे ही गुजरी थी। सुबह हो चुकी थी। नूर ने टेबल पर नाश्ता लगाया था। ज़ावियार भी उसके साथ बैठा था और बाकी सब भी आ चुके थे। अर्श भी कुछ देर बाद अंगड़ाई लेते आया था। गुड मॉर्निंग भाई, वो चेयर पर बैठा था। जूस का गिलास पकड़ा यार, अर्श ने जोहान से कहा था। कहाँ से लूँ? क्या मतलब कहाँ से लूँ? किचन से, और कहाँ से? अर्श ने कहा था। बना ले जाकर, और मेरे लिए भी, जोहान ने कहा था। अर्श ने आईब्रो झुकाया था। भाभी नाश्ता देना, अर्श ने कहा था। और नूर और ज़ावियार जो नाश्ता कर रहे थे। नूर ने ज़ावियार की तरफ देखा था। ज़ावियार, हमने रात को कुछ कहा था अर्श भाई से, ये भूल गए हैं क्या? नूर ने कहा था। अर्श, तुझे याद है कुछ? ज़ावियार ने अर्श से पूछा था। भाई यार, तंग मत करे सुबह सुबह, मुझे क्या याद, बहुत सी बातें बोली थी। भाभी इसको छोड़े, मेरा नाश्ता, जोहान ने कहा था। ज़ावियार, क्या इन सब की बीवियाँ नहीं हैं? नूर ने मासूमियत से कहा था और ज़ावियार ने मुस्कुराहट दबाई थी। बिल्कुल, तुम सबकी बीवियाँ कहाँ हैं? ज़ावियार ने पूछा था। भाई यार, ये सब आपकी गलती है और मुझे नहीं पता, मुझे भाभी के हाथ का नाश्ता करना है, अर्श ने कहा था। अर्श भाई, तब याद नहीं आई भाभी की जब छुप कर शादी कर रहे थे और हमें बुलाया तक नहीं, नूर ने कहा था। अर्श ने हैरानगी से ज़ावियार को देखा था। यार भाई, भाभी को बादाम खिलाना बंद करें, अर्श ने कहा था। जोहान भाई, आपको शर्म नहीं आती, नूर ने कहा था। भाभी, मैंने क्या किया है? जोहान ने कहा था। आपकी बीवी को बुखार है और खुद नाश्ता मांग रहे हैं। हमने किचन में दनीन के लिए नाश्ता रखा है, ट्रे में ले जाएं, और इसमें आपका नहीं है। अगर दनीन आपको खुद देना चाहे तो दे सकती है। भाभी, बहुत गलत बात है, वैसे भाई पहले आता है आपका, जोहान ने कहा था। छुप कर शादी करने से पहले भाई को भी बहन याद नहीं आई, नूर ने कहा था और सबने अपनी हंसी दबाई थी। भाभी यार, आज आप भिगो भिगो कर मार रही हैं हमें, अर्श ने कहा था। हमने कब मारा ज़ावियार? नूर ने पूछा था। बिल्कुल, मेरी बीवी मासूम है, ज़ावियार ने कहा था। अभी जैसे हमें कह रही थी तब तो कहीं से नहीं लग रही थी, और ये सारी गलती आपकी है। आपने ही भाभी को हमारे खिलाफ किया है। ये सारे प्लान आपके होते हैं और इल्ज़ाम हम पर डालते हैं, अर्श ने कहा था। और ज़ावियार ने घूर कर उसे देखा था। ज़ावियार, कुछ नहीं करते, और आपने तो इनको भी नहीं बताया शादी का, है ना ज़ावियार? बिल्कुल लिटिल एंजल, अर्श देख कर रह गया था उन्हें। जोहान ट्रे लिए कमरे में चला गया था। अरमगान भाई, ये लें आपका नाश्ता, नूर ने उसके सामने रखा था। थैंक्स भाभी, अगर आपने भी हमें शादी पर ना बुलाया ना, फिर हम नाराज़ हो जाएंगे। आप बेफिक्र रहें भाभी, नूर ने अर्श की तरफ देखा था। आप बुलाएं अपनी बीवी को। और अर्श को अचानक याद आया था कि वो अभी भी वहीं थी।
وہ جلدی سے اٹھا تھا۔ زوہان روم میں گیا تھا اور ٹیبل پر ناشتہ رکھا تھا۔ وہ دنین کے پاس گیا تھا جو ابھی بھی سو رہی تھی۔ دنین اٹھو، زوہان نے آہستہ سے کہا تھا، لیکن وہ نہیں اٹھی تھی۔ دنین، زوہان نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ دنین نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تھی۔ دنین، آنکھیں کھولو، وہ غصے سے بولا تھا اور وہ اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ او گاڈ، یہ لڑکی مجھے پاگل کر کے چھوڑے گی، اس نے خود سے کہا تھا اور واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ واش روم میں لاتے اس نے دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے بند کیا تھا۔ عرش گھر کی پچھلی سائڈ پر گیا تھا۔ دروازہ کھولو، اس نے گارڈ سے کہا تھا اور وولف کے پنجرے کا دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ اندر بڑھا تھا اور دعا بے ہوش پڑی تھی۔ اوئے، تو نے کچھ کیا تو نہیں نا اس کے ساتھ؟ اس نے وولف سے پوچھا تھا۔ اب مجھے اس کو اٹھانا پڑے گا اپنے نازک بازوؤں میں، اور اس نے کہتے ہی دعا کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ اس نے کچھ کیا تو نہیں نا؟ عرش نے گارڈ سے پوچھا تھا۔ نو سر، میم چیختے چلاتے بے ہوش ہو گئی تھی، گارڈز نے بتایا تھا۔ اوکے، وہ اسے لیے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ زوہان اسے اٹھائے شاور کے نیچے لایا تھا اور اسے اپنے سہارے پر کھڑا کرتے شاور آن کیا تھا۔ اسے زوہان نے نہ پکڑا ہوتا تو وہ اب تک گر چکی ہوتی۔ شاور آن ہوا تھا اور دونوں پر پانی گرا تھا۔ دنین نے آنکھیں کھولی تھیں اور زوہان کے سینے سے لگی تھی۔ وہ اسے سختی سے پکڑے کھڑا تھا۔ وہ مزید اس کے سینے میں چھپی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ کھڑی رہو، زوہان نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ زوہان، مجھے ٹھنڈ، اس نے کانپتے ہوئے کہا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ زیادہ بخار ہو جائے؟ اور پٹیاں تو کرنے سے رہا تمہیں۔ زوہان، چپ کرو۔ زوہان نے اس کی شرٹ کو اوپر کرنا چاہا تھا اور دنین نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ چھوڑ دوں تمہیں پرنسس، کیا یہیں گر جاؤ گی؟ وہ اس کے کان کے پاس چھکتا نرمی سے بولا تھا۔ وہ سختی سے اسے پکڑ گئی تھی۔ وہ مسکرا دیا تھا اور دنین نے پہلی بار اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ محبت بھی کرتی ہو، دور بھی ہونا چاہتی ہو، پھر پکڑتی بھی مجھے ہی ہو، آخر چاہتی کیا ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا اور وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پھر سے اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ میری عزت لوٹنا چاہتی ہو؟ دنین نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو وہ اس کے گرد حصار مضبوط کر گئی تھی۔ دیکھو نا، دشمن کی بیٹی ہو اور تمہارا بخار اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ مجھے نفرت کرنی چاہیے تم سے، مزید نفرت۔ اور دیکھو، تمہیں اپنی باہوں میں لیے کھڑا ہوں، تم بخار میں تپ رہی ہو اور میں تمہیں لیے یہاں کھڑا ہوں تاکہ تم مزید بیمار نہ پڑ جاؤ۔ وہ بہت سنجیدگی سے اسے بتا رہا تھا اور دنین نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا تھا۔ دونوں پر پانی تیزی سے گر رہا تھا۔ دنین گہری سانس لے رہی تھی۔ زوہان نے اس کے بال ایک سائڈ پر کیے تھے۔ وہ ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ زوہان نے شاور بند کیا تھا۔ وہ دونوں بھیگ چکے تھے۔ زوہان نے اسے باہوں میں بھرتے بیڈ پر لا کر بٹھایا اور وارڈروب سے اپنی شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر لایا تھا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے کپڑے، وہ کانپتی آواز میں بولی تھی، اور زوہان نے کھڑکی کے سامنے پردے ڈالے تھے اور لائٹ آف کیے اس کے پاس آیا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے بیڈ سے جا ٹکرائی تھی۔ زوہان نے کھینچ کر اسے پاس کیا تھا۔ زوہان، اجازت ہے پرنسس؟ زوہان نے پوچھا تھا۔ کیا؟ زوہان نے اس کے کپڑے چینج کیے تھے اور لائٹس آن کرتے اپنے کپڑے نکالتے واش روم میں چلا گیا تھا۔ وہ حیرانی سے واش روم کے دروازے کو دیکھ رہی تھی اور کمبل میں گھس چکی تھی۔ عرش نے دعا کو لا کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ خود ہی چیخ کر خود ہی بے ہوش ہو گئی ہے، میرے بیچارے وولف نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہوگا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اس کے پاس آیا تھا کہ اچانک اس کا فون بجا تھا۔ کون کمبخت ہے صبح صبح؟ اس نے فون کان سے لگایا تھا۔ کس کو موت پڑی ہے؟ عرش نے کہا تھا۔ میری بہن کو چھوڑ دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ابے تو کیا اب کی بار اوپر کی ٹکٹ کاٹوں تیری؟ عرش نے کہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، چھوڑ دے میری بہن کو ورنہ انجام کے لیے تیار رہنا عرش۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔
उफ, बहुत बुरा लग रहा है तेरे लिए। तेरी बहन ना, खबरदार मेरी बहन का नाम भी लिया अपनी जुबान से, वरना तेरी जुबान खींच लूंगा, समझा। दानियाल की आंखों में खून उतरा था, वो गुस्से से पागल होता बोला था, तेरी बहन इस वक्त मेरे बेड पर है। रोमांस करने लगा था, बीच में टपक पड़ा, सारा रोमांस खराब कर दिया। तमीज नहीं है तेरे अंदर, अर्श ने सुकून से मुस्कुराते हुए कहा था, और दानियाल गुस्से से जल उठा था। अर्श, वो धाड़ा था, तेरी हिम्मत कैसी हुई, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी बहन के करीब भी मत जाना, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा तू याद रखेगा। पहली बात, तेरी बहन मेरी बीवी है और मेरे पास लेटी है, अभी बहुत प्यार से मैं उसे देख रहा हूँ, और तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने बहनोई को डिस्टर्ब करने की। साले, तमीज से रह, समझा। चल काट फोन, तेरी बहन को देख लूं। अर्श, खबरदार, दूर रह उससे, मेरी बहन के करीब भी मत जाना, मैं नहीं मानता उसे तेरी बीवी। पागल हो गया है तू, जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा। सुबह सुबह तुझ मनहूस के मुंह लग गया हूँ, सारा दिन खराब न गुजरे। चल काट फोन। हरगिज नहीं, मैं वहां आऊंगा और अपनी बहन को लेकर जाऊंगा। बिल्कुल आ साले, और हाँ, वापसी की कोई गारंटी नहीं है मेरी। अर्श ने फोन काट दिया था और दानियाल गुस्से से पागल हुआ था। मैं तेरा हशर नशर कर दूंगा अर्श ने पास पड़ा पानी का जग दुआ के चेहरे पर फेंका था। वो हड़बड़ा कर उठी थी। भेड़िया भेड़िया भेड़िया, उठते इधर उधर देखते डरते हुए कह रही थी। पता नहीं मेरे बेचारे वॉल्फ का क्या हाल हुआ होगा रात को। बंद रखो अपना, वॉल्फ है वो मेरा, चीखे जा रही हो। दुआ ने डरते हुए उसे देखा था। भेड़िया भेड़िया, वो कानों पर हाथ रखे आंखें बंद किए चीखी थी, और अर्श ने अपने कान में उंगली डाली थी। अबे यार, किस पागल से शादी कर ली तूने अर्श, ये तो तुझे भी पागल कर देगी। अभी फिलहाल बहरा करने पर तुली है, अर्श ने खुद से कहा था। चुप करो, बहरा करोगी क्या मुझे, वो उसकी तरफ देखकर बोला था, लेकिन वो फिर भी नहीं चुप हुई थी। अर्श वॉशरूम से दोबारा पानी का जग भर कर लाया था और उसके चेहरे पर फेंका था। वो यकदम चुप हुई थी। आय अल्लाह, मेरा बेड। अर्श ने अपने बेड का हाल देखा था। तुमने मेरे ऊपर पानी क्यों फेंका, दुआ ने पूछा था। ना फेंकता तो बहरा हो जाता, और अब फेंक दिया है तो मेरे बेड का हाल खराब हो चुका है। तुम ना आफत हो, आफत। तुम्हारी इतनी हिम्मत, और मुझे रात जो वहां छोड़ने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी। शट अप, जस्ट शट अप। मुझसे फिर से बदतमीजी करने की कोशिश कर रही हो तुम। अगर वो रात को मुझे खा जाता तो शुक्र करता मैं। पता नहीं मेरे बेचारे वॉल्फ के कान सलामत होंगे या नहीं। मैंने तुम्हें सबक ना सिखाया ना तो कहना। शुक्र अल्लाह का मैं बच गई। उठो मेरे बेड से, ये अब मेरा भी है, समझे तुम। उठो यहाँ से और ठीक करो इसे, सारा खराब कर दिया है। वो बेड से उठी थी। ठीक करो इसे, नौकर नहीं हूँ तुम्हारी। ठीक है, फिर जाकर वॉल्फ के साथ रात को सोना, अर्श ने दांत पीसते हुए कहा था। अरे मैं कर देती हूँ, ठीक करूँगी ना, जो तुम कहोगे वही करूँगी। और नाश्ता बनाओ मेरे लिए, जल्दी आओ बाहर। वो उसे घूर कर रह गई थी। जोहान वॉशरूम से बाहर आया था। उसने टॉवल से अपने बाल खुश किए थे, फिर दनीन के पास गया था और उसके ऊपर से कंबल उतारते उसे बाहों में उठाते ड्रेसिंग के सामने बिठाया था। दनीन ने गौर से उसे देखा था। जोहान ड्रायर से उसके बाल खुश करने लगा था। दनीन का दिल जोर से धड़का था। वो चाहती थी कि वो कुछ बोले, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहा था। उसने दनीन के बाल खुश किए थे, ड्रायर जगह पर रखा था। नाश्ता कर लेना। वो भी बाहर को बढ़ता कि दनीन ने उसका हाथ पकड़ा था। जोहान ने अपने हाथ को देखा था जिसके हाथ में था, फिर वापस मोड़ा था। क्या? जोहान ने संजीदगी से पूछा था। दनीन ने उसके डर से हाथ छोड़ दिया था। तुमने नाश्ता किया? जोहान ने आईब्रो झुकाए उसे देखा था। क्या तुम्हें ये पूछने का हक है? वो कुर्सी के दोनों तरफ हाथ रखता उसके करीब झुकते उससे पूछ रहा था। उसने नफी में सर हिलाया था। तो क्यों पूछ रही हो? उसने आंसू से भरी आंखों से जोहान को देखा था। मत देखा करो मुझे ऐसे। वो जगह से उठी थी। अभी वो एक कदम आगे बढ़ी थी कि लड़खड़ा कर गिरने लगी थी।
اس سے پہلے وہ گرتی زوحان نے اسے پکڑے صوفے پر بٹھایا تھا۔ تم جان بوجھ کر رہی ہو نا یہ سب تاکہ میں تمہارے قریب آؤں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ چلو کرو ناشتہ، یا اب میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں؟ وہ بہت نرمی سے کہہ رہا تھا اور دنین کو سینڈوچ پکڑایا تھا۔ دنین نے آہستہ آہستہ کھانا شروع کیا تھا۔ زوحان نے اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑایا تھا۔ وہ ابھی اٹھتا کہ دنین نے پھر سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اب تم مجھ سے فری ہو رہی ہو؟ زوحان نے سختی سے کہا تھا۔ تم ناشتہ نہیں کرو گے؟ نہیں، کر لو نا، اس نے منمناتے ہوئے کہا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ میرے ساتھ اگر بیٹھ کر ناشتہ کر لو تو؟ وہ بہت آہستہ سے بولی تھی۔ اچھا، زوحان نے کہا تھا اور دنین نے اسے سینڈوچ پکڑایا تھا۔ میرا جوس کہاں ہے؟ زوحان نے پوچھا تھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ وہ کون ہے، ابھی صرف وہ اس کے ساتھ ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ دنین نے اپنا گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ تو تمہارا ہے نا، میرا کہاں ہے؟ زوحان نے پوچھا تھا۔ تو کوئی بات نہیں، میں بھی تو تمہاری ہوں نا، وہ اتنے کانفیڈنس سے بولی تھی کہ وہ حیران ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ خود کو اس کا کہہ رہی تھی۔ کیا نہیں ہوں؟ اس نے آنکھوں میں نمی لیے پوچھا تھا۔ زوحان نے نظریں چرائی تھی۔ نہیں ہوں، پتہ تھا مجھے کہ وہ ابھی اور کچھ بولتی کہ زوحان نے گلاس اس سے لیا تھا۔ ناشتہ ختم کرو اور میڈیسن لو، اور سوال تھوڑے کم کیے کرو۔ کچھ سوالوں کے جواب دینا آسان نہیں ہوتا، اور یہ مت سمجھنا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دو، میں تم سے نفرت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ ابھی اس لیے تمہارا خیال رکھا تاکہ مرا نہ جاؤ، پھر باقی کی اذیت بھی تمہیں دینی ہے۔ وہ کہتے ہی اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ دنین نے نم آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ عرش ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھا تھا۔ دعا بھی اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ جلدی بناؤ ناشتہ، اتنی لیٹ کرنے کی عادت نہیں ہے مجھے، جلدی کرو۔ دعا نے غصے سے دانت پیسے تھے۔ وہ کچن میں گئی تھی۔ پراٹھا اور آملیٹ کھاؤں گا میں، اور شیک بھی بنانا، سمجھی؟ عرش نے آرڈر دیا تھا۔ آرڈر تو ایسے دے رہا ہے جیسے نوکر ہوں میں اس کی، دعا نے غصے سے کہا تھا۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، عرش نے کہا تھا۔ مجھے تو انڈا تک بنانا نہیں آتا، اس نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ عرش فون میں مصروف ہو چکا تھا۔ زاویار باہر چلے نا، ہم بور ہو رہے ہیں، گول گپے بھی کھائیں گے، نور نے اس کا ہاتھ پکڑے کہا تھا۔ نور تم سترو گی نہیں نا؟ زاویار نے بلیک ٹراؤزر شرٹ پہنا تھا، بال بکھرے تھے، وہ نہایت پرکشش لگ رہا تھا۔ زاویار اگر آپ نے آج ہمیں گول گپے اور آئس کریم کھلائی تو جو آپ کہیں گے ہم وہ کریں گے، پکا لٹل اینجل؟ پکا، سوچ لو پھر نہ کہنا۔ ٹھیک ہے، 2 کس لپس پر، 4 نیک پر، 5 چیکس پر، اور باقی میں خود کر لوں گا۔ نور انگلیوں پر گن رہی تھی۔ کتنی ہو گئی زاویار؟ 50، زاویار نے مسکراہٹ دبائے کہا تھا۔ اتنی ساری؟ اگر تمہیں ڈیل منظور ہے تو چلو، آپ اب ہم سے ڈیل کریں گے، شرم نہیں آئے گی آپ کو؟ بالکل نہیں لٹل اینجل، اب تم بتاؤ دو گی؟ ٹھیک ہے، لیکن صرف چیکس پر۔ اوکے، پھر میں نہیں جا رہا۔ زاویار نہیں کرے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، لے لیجئے گا، وہ ہار مانتے ہوئے بولی تھی۔ پرومس لٹل اینجل؟ ہاں ٹھیک ہے، چیکس پر لے لیجئے گا۔ نور بس اتنا بہت ہوتا ہے نا، پھر ہم نہیں جا رہے کہیں بھی۔ زاویار ہم کوئی منع کرتے ہیں آپ کو لینے سے، تم کر بھی نہیں سکتی نور، تو پھر آپ لے لیجئے گا خود ہی، اب چلے نا۔ اوکے چلو۔ ابھی تک ناشتہ نہیں بنا، عرش نے آواز دی تھی۔ وہ فرائی پین اٹھا کر اس کے پاس لائی تھی۔ یہ لو، اس نے ناخن منہ میں ڈالتے کہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ عرش نے پوچھا تھا۔ فرائی پین میں کچا انڈا پڑا تھا اور چھوٹے چھوٹے انڈے کے چھلکے تھے۔ عرش نے غصے سے اسے دیکھا تھا اور گہرا سانس لیتے خود کو پرسکون کیا تھا۔ کیا ہے یہ؟ ہاں بتاؤ کیا ہے؟ تمہارا اور میرا کوئی مذاق نہیں ہے، جاؤ ناشتہ لاؤ جو بنایا ہے، جلدی کرو۔ میں نے نہیں بنایا کچھ بھی، دعا نے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب مجھے کچھ بھی نہیں بنانا آتا، دعا نے نظریں چراتے کہا تھا اور عرش کو غصہ آیا تھا۔ زاویار رکے ذرا، کیا ہوا لٹل اینجل؟
नूर डाइनिंग टेबल के पास गई थी और पहले फ्राई पैन को देखा था, फिर अर्श को। वो खिलखिला कर हंसी थी। अर्श ने चेहरा मोड़े उससे देखा था। ज़ावियार उसे हंसते हुए देख रहा था। नूर ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया भाई? नूर ने पूछा था। भाभी यार कितनी जालिम हैं आप। आपका भाई भूखा बैठा है और आप हंस रही हैं। अर्श ने मुंह बनाते कहा था। तो अपनी बीवी को बोले ना, बनाए आपके लिए अर्श भाई। अर्श ने घूर कर दुआ को देखा था। भाभी इसको तो अंडा तक बनाना नहीं आता, अर्श ने कहा था। तो हम क्या करें? नूर ने कहा था। भाभी छोटा भाई हूँ आपका। छोटा? ज़ावियार ने आईब्रो झुकाया था। मेरा मतलब आपसे थोड़ा बड़ा। तो नूर ने बाजू फोल्ड करते कहा था। तो आप तो मेरी छोटी सी बहन है ना? अर्श ने मक्खन लगाया था। बिल्कुल नहीं, नूर ने कहा था। भाई बोले ना, अर्श ने ज़ावियार से कहा था। नूर चलो हमें देर हो रही है, ज़ावियार ने कहा था। भाई एक आइडिया दें आपको? जी भाभी दें, अर्श ने कहा था। चूल्हा जलाएं और उस पर फ्राई पैन रखें, अंडा बन जाएगा। वैसे आपको चूल्हा तो जलाना आता है ना? नूर ने कहा था और ज़ावियार ने मुस्कुराहट दबाई थी। लिटिल एंजल आ जाओ। वो दोनों चले गए थे। अर्श ने घूर कर दुआ को देखा था। तुम्हें क्या तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं सिखाया? मेरे बाबा के बारे में बात मत करो। जस्ट शट अप नालायक कहीं की। अंडा तक बनाना नहीं आता। पता नहीं क्या सूझा था मुझे जो तुमसे शादी कर ली। तो मत करते ना। क्या करूं, किस्मत ही खराब है मेरी। मेरा हक मेहर दो। लालची लड़की ले लेना, पूरा खानदान ही लालची है। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मेरे सामने तुम अपनी जुबान संभाल लो तो अच्छा है। दुआ हशमत, मेरी फैमिली के बारे में कुछ बोलोगे तो मैं चुप नहीं रहूंगी। जितनी जुबान चलाती हो हाथ भी चला लिया करो। एक अंडा तक तो बनना नहीं तुमसे। बनाना आता भी ना तो तुम्हें उसी अंडे में जहर डालकर खिलाती। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत ही खतरनाक इरादे हैं तुम्हारे। भरी जवानी में मारना चाहती हो मुझे? हाँ, काश कि मार सकती। गलती हो गई इससे शादी करके। ये तो बहुत खतरनाक है भाई। भाई ने फंसा दिया मुझे। कितना खुश था जब मैं सिंगल था। ये तो चुड़ैल है, खून पीने वाली डायन कहीं की। इतने खूबसूरत लड़के को मारना चाहती है, फिर लोग किसकी बातों पर हंसेंगे। तौबा तौबा, इस पर तो मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। वो सोच पाया था। तो तुम कौन सा जिंदा बचोगी? फिर यहाँ से निकल नहीं पाओगी इतनी आसानी से। नाश्ता मंगवाओ, भूख लगी है मुझे। नौकर नहीं रखे हुए मैंने। तो इतना एटीट्यूड किस बात का है तुम में? जब नौकर भी नहीं रख सकते तो रख सकता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। बेगैरत नहीं है ना हम तुम्हारे बाप भाई की तरह। तुम फिर मेरे बाबा पर गए? हाँ, जब तक मारूंगा नहीं सुकून से तो हरगिज नहीं बैठूंगा। नाश्ता मंगवाओ। मैं इस वक्त तुमसे बिल्कुल बहस के मूड में नहीं हूँ। भूखी मरो मेरी तरफ से। कहाँ जा रहे हो तुम? नाश्ता करने। तुम तो भूखा मार दोगी मुझे। मेरे लिए लेकर आना, खुद बनाकर खा लो और मुझसे उम्मीद मत रखना ऐसी वैसी। इंतहाई ढीठ इंसान हो तुम। तुम्हें तो अभी मैंने अपनी ढिठाई दिखाई कहाँ है। जब देखोगी कानों को हाथ लगाओगी। भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारी ज्यादा जरूरत है वहाँ। दुआ से गुस्से से देखते बैठ चुकी थी, क्योंकि अर्श से कोई नहीं जीत सकता था। वो हर चीज में आगे था। ढीठ, घटिया, बदतमीज, मगरूर। वो दिल ही दिल में उससे कह रही थी। शर्म नहीं आती शौहर को गालियां देते हुए? अर्श ने कहा था। दुआ ने उससे देखा था। मैंने कब दी? तुम्हारा चेहरा बता रहा है दिल ही दिल में मुझे दे रही हो। मैंने नहीं दी। मेरी तरफ से 2-4 और दो। आई डोंट केयर। वो कहते कहते चला गया था। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें। खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।